आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बेळगावातील युवकांच्या एका चमूने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी एक मोठी उपलब्धी साध्य केली आहे. त्यांनी रेडिओ कॉलर यंत्र शोधून काढलंय. वन नेम सोल्युशन्स प्रायोजक लिमिटेड या खाजगी कंपनीमार्फत सेन्सर इंटिग्रेशन आणि लॉंग रेंज कनेक्टिव्हिटी तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा रेडिओ कॉलर तयार करण्यात आलाय. गायीच्या किंवा इतर जनावरांच्या गळ्यात हा कॉलर लावल्यास ती जनावरं हरवली तर त्यांचा ठाव ठिकाणा सहजपणे शोधता येतो. रेडिओ कॉलर म्हणजे जनावरांच्या गळ्यात बांधले जाणारे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण. हे लहान ट्रान्समीटरद्वारे रेडिओ तरंगांच्या सहाय्याने सिग्नल पाठवते. हे सिग्नल्स इतर उपकरणे किंवा अँटेनाद्वारे स्वीकारले जाऊ शकतात. रेडिओ कॉलरमध्ये ट्रान्समीटरसाठी बॅटरी देखील असते. हा कॉलर सहसा नायलॉन किंवा लेदरचा बनवलेला असतो, जेणेकरून जनावरांच्या गळ्याला काहीही इजा होणार नाही. रेडिओ कॉलर जनावरांच्या गळ्यात दोऱ्याच्या स्वरूपात बांधला जातो. त्यातील ट्रान्समीटर ठराविक वेळाने रेडिओ सिग्नल्स पाठवत असतो. ट्रॅकिंग उपकरणे किंवा रेडिओ रिसीव्हर या सिग्नल्सना पकडून जनावरांचा ठाव घेतात. काही रेडिओ कॉलर्समध्ये GPS तंत्रज्ञानाचा देखील वापर केला जातो, ज्यामुळे जनावरांच्या हालचाली अधिक अचूकपणे समजतात. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶುಭಮ್ ಲೋಹಾರ್. ಸೊ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವಂದ್ಯಂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಡಿವೈಸನ್ನು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ GPS ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಯಾರೇ ಕಳ್ಳರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 2 ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಅಪ್ ಟು 15 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಡಿವೈಸ ಅಪ್ ಟು 5 to 10 kilometers ರೇಂಜ್ ಮಟ್ಟ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಗೇಟ್ವೇಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಗೇಟ್ವೇ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಕಾರ್ಸ್, ಬೈಕ್ ಅದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ 8,500 ಪರ್ ಪೀಸ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ 25,000 ಇದು, ಮತ್ತು ಇದು 8,500 पर पीस. शुभम लोहार. आपण रेडिओ कॉलरचा वापर करून जनावरांना ट्रॅक करू शकतो. यामुळे त्यांच्या वेग, ठिकाण आणि वागणुकीचा अभ्यास करता येतो. जनावरांची स्थिती समजल्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी योग्य त्या उपाययोजना करता येतात. रेडिओ कॉलर हे वैज्ञानिक संशोधनासाठी एक महत्त्वाचं साधन आहे. याच्या मदतीने आपण जनावरांची सामाजिक वागणूक, खाद्य साखळी आणि जातीविषयक अभ्यास करू शकतो. यामुळे संशोधकांना प्राणी अभ्यासातून नवे ज्ञान मिळवण्यास मदत होते. माझं नाव आदित्य पुरी. मी इथं सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून काम करतो. मग आमचं हे सिस्टम आहे, इंट्रुजन डिटेक्शन सिस्टम. आम्ही काय करतो की ह्याच्यात एक रेडार सेन्सर आहे. ते रेडार सेन्सर ह्युमन डिटेक्ट करतं आहे आणि त्याचे XY कोऑर्डिनेट्स आणि स्पीड आणि डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करून
ते आमच्या सर्फस्टॅक ह्याला सेंड करते. तिथनं आम्ही काय करतो की ते आमचं मोबाईल ॲप आहे त्याच्यावर नोटिफिकेशन गावत आहे. आम्ही कुठे यूज करू शकतो म्हणजे जिथं कॅमेरा आणि बाकी सिस्टम फेल होता तिथं हे यूज करू शकतो. आणि हे लो कॉस्ट आहे, म्हणजे ह्याच्यात जास्त पैसे लागत नाही. जसं कॅमेरामध्ये जास्त पैसे लागतात आणि जर आम्ही रात्रीचं कॅमेरा यूज करायचा असलं तर त्याचे आणि वेगळे कॅमेराचे मॉडेल असतात आणि त्याच्यात मग पैसे आणि जरा जास्त लागतात. खरं हे आमचं कसं आहे की मॉर्निंगचं आणि रात्रीचं बी काम करतं आहे आणि ह्याच्यासाठी काय असं जास्त हे नाही आहे, म्हणजे फॉल्स डिटेक्ट करत नाही. मग हे आम्ही म्हणजे आता इथं वंदेमध्ये डेव्हलप केलं आहे. हे 3 महिने झालं डेव्हलप करून झालेलं आहे. हे आम्ही कुठे इन्स्टॉल करू शकतो म्हणजे जिथं ह्युमन यायचं नसतात तिथं हे इन्स्टॉल करू शकतो. आणि म्हणजे आता कॅमेरा बी एक जागेला आम्हाला म्हणजे हे घालायचं नसतं आहे, म्हणजे हे इन्स्टॉल करायचं नसतं आहे. मग तिथं आम्ही हे यूज करू शकतो. मग आणि ह्याचं ॲडव्हान्टेज काय की सेक्युरिटीचं कॉस्ट जे असतं आहे ते कमी होतं आहे, का की याचं प्राईस आम्ही अफोर्डेबल ठेवलेलं असतं आहे म्हणून. माझं नाव ಆದಿತ್ಯ ಪುರಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ವಂದ್ಯಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ನಾವು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇವೆರಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು IoT ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಎನಿಮಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದ್ರದ್ದು ಆಕಳದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟೋದು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ GPS ಸೆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ GPS ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಕಳದ್ದು. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಕಳ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಹೀಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಕಳದ್ದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಂಡೋ ಅದು ತಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೆರಡು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಹೀಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೇಮ್ನೆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕಳದ್ದು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟದ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೆದರ್ ಅದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಆಕಳ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಡಿವೈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೇಮ್ನೆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಲೇಮ್ನೆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಹೀಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ಸದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟದ್ದು ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸು, ಇವು ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೇಟ್ವೇ, ಇದೊಂದು ಗೇಟ್ವೇ. ಸೊ ಈ ಗೇಟ್ವೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, GPS ಸೆನ್ಸರು, ಹೆಲ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಡೇಟಾನ ಈ ಡಿವೈಸು ಈ ಗೇಟ್ವೇಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಟೆನಾ, ಇದು ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇಟಾನ ಗೇಟ್ವೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲೌಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ.
ಸೊ ಕ್ಲೌಡಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪು. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕಳದ್ದು GPS ಲೊಕೇಶನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನೇನು ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಂ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇದ್ರದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರೇಂಜ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾದರೆ, ಸೊ ಈ ಡಿವೈಸು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 10+ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರೇಂಜ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಟು ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ फार्म्सನ್ನು कव्हर ಮಾಡ್ತದೆ. पशुपालन क्षेत्रातही रेडिओ कॉलर अत्यंत उपयुक्त आहे. यामुळे आपण जनावरांच्या हालचाली, चरणे आणि आरोग्य ट्रॅक करू शकतो. हे पशुपालनाच्या योजनांना अधिक प्रभावी बनवण्यास मदत करते. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव.